8 400 400 400 याद करी लो आ नंबर, केम के हवे तमारा मैथ्सना सवाल होय के फिजिक्स केमिस्ट्री के बायोलॉजीना सवाल होय तमामे तमाम प्रश्नों सोल्यूशन मळशे तमारा व्हाट्सएप नंबर पर। बस तमारा फोननी अंदर डाउट नेटनो 8 400 400 400 नंबर सेव करवानो छे, एड करवानो छे अने कोई पण क्वेश्चन नहीं आवड़तो तो एक क्वेश्चननो फोटो पाडवानो छे, एक क्वेश्चनने क्रॉप करवानो छे अने 5 सेकंडनी अंदर विडियो सोल्यूशन मळी जशे। क्लास 6 થી 12 सुधी आईआईटी जेईई नीट सीबीएसई बोर्ड के कोईपण राज्य बोर्डनो प्रश्न होय मोकलो व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 पर अने मेळवो तरत विडियो सोल्यूशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपेली छे, डाउनलॉड करो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना विडियोनी अंदर आपणे वात करवाना छीए धोरण 11 अंग्रेजीनुं जे प्रश्नपत्र छे ए प्रश्नपत्रनी संपूर्ण समजूती, केवुं तमारे प्रश्नपत्र आवशे एटले के प्रथम परीक्षानुं अने शुं तमारी ब्लूप्रिंट रहेशे, आ संपूर्ण माहिती आजना विडियोनी अंदर आपणे जोवाना छीए। जो तमे चैनल पर नवा हो अने हजी सुधी चैनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो सौथी पहला चैनल ने सब्सक्राइब करी देजो अने बाजुमां आपेल बेल आइकन पर क्लिक करी देजो, जेथी ज्यारे पण आपणे कोई नवो विडियो अपलोड करीए तो एना नोटिफिकेशन तमारा मोबाइलनी अंदर मळता रहे। अने जो आ प्रश्नपत्र एनी ब्लूप्रिंट अने एनुं मॉडल पेपर आनी पीडीएफ फाइल तमारे डाउनलॉड करवी छे तो आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्समांथी तमे डाउनलॉड करी शको छो, अथवा तो गूगल प्ले स्टोरमांथी सारथी सपोर्ट एप्लिकेशन डाउनलॉड करी अने एमांथी पण तमने मळी जशे। तो सौथी पहला मित्रों अहींया आपणे अंग्रेजीनुं प्रश्नपत्र जोईए तो कुल 2 कलाकनो तमने समय आपवामां आवशे अने तमारुं प्रथम परीक्षानुं प्रश्नपत्र कुल गुण 50 मार्क्सनुं रहेशे। जेमां आपणे मित्रों अहींया ब्लूप्रिंटनी वात करीए तो सौथी पहला हेतुलक्षी प्रकारना जे प्रश्नों मित्रों आपणे कही शकीए तो एवा 10 प्रश्न आवशे। अति टूंका जवाबी प्रश्नो तो के भाई 17 प्रश्नों आवशे जे 1-1 मार्क्सना होय एवा। त्यारबाद टूंक जवाबी प्रश्नों तो 2 प्रश्न एवा आवशे 4 मार्क्स। त्यारबाद जेने आपणे लॉन्ग आंसर कहीए छीए एवा 1 અને 2 एवा 2 प्रश्न आवशे એટલે 3 आवशे तो एना 9 मार्क्स અને एक 2 प्रश्न आवशे एना 10 मार्क्स। इन द सेन्स के आपणे विभाग प्रमाणे बात करिए तो अहींया आपेलुं छे सौथी पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन एटले के भाई एक पेरेग्राफ आपेलो होय अने ए पेरेग्राफमांथी आपणे जवाब लखवाना होय। हूँ हमणे तमने पेपर समजावुं एटले तमने सारी रीते समजाई जशे। रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन जेमां मेन टेक्स्ट एटले के तमारुं जे पाठ्यपुस्तक है एमांथी 8 मार्क्सना प्रश्नों आवशे। त्यारबाद मेन टेक्स्ट एटले के तमारी टेक्स्ट बुकमांथी अमुक पोएम काव्य आपेला होय एमांथी 2 प्रश्नों आवशे। त्यारबाद सप्लिमेंटरी रीडिंग एटले के जे आपणे जेने कहीए छीए एक्स्ट्रा एक टेक्स्ट बुक जेवुं तमारे आवे छे एमांथी 3 प्रश्नों आवशे। अने त्यारबाद एक आपशे अनसीन रीडिंग एटले के एक पेरेग्राफ आपेलो हशे जे तमारा टेक्स्ट बुकमांथी अथवा तो सप्लिमेंटरी रीडिंग एमांथी नहीं होय, ए टेक्स्ट बुक बारनो हशे तो एना कुल केटला मार्क्स रहेशे 3 मार्क्स। त्यारबाद मित्रों आपणे विभाग बी नी वात करीए तो वोकाबुलरी आधारित ए विभाग रहेशे जेमां तमने सप्लिमेंटरी रीडिंगमांथी क्वेश्चन आवशे 2 मार्क्सना। त्यारबाद त्रीजुं वात करीए तो फंक्शन अने ग्रामर कुल सी विभाग छे 16 मार्क्सनो छे, आखे आखो विभाग फंक्शन अने ग्रामरने लगतो छे। त्यारबाद विभाग डी राइटिंगने लगतो छे जेनी अंदर सप्लिमेंटरी रीडिंगमांथी एक तमारे समरी एटले के सारांश लखवानो होय जेने आपणे गुजरातीमां संक्षेपीकरण कहीए छीए। एक पेरेग्राफ आपेलो होय अने ए पेरेग्राफने 1/3 एटले के त्रीजा भागमां संक्षेप्त करवानो होय, 3 मार्क्स एना रहेशे। त्यारबाद बीजो एक प्रश्न आवशे ए छे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर एटले के तमने एक चित्र आपेલું होय अने ए चित्र परथी तमारे एनुं इन्फॉर्मेशन एटले के डेटा लखवाना होय एटले के चित्रमां शुं कहेवा मांगे छे ए लखवानुं होय, 3 मार्क्स आवशे। त्यारबाद आवशे पेरेग्राफ राइटिंग एटले के जेने आपणे निबंध अथवा तो एसे कहीए छीए 5 मार्क्स में। अने लास्ट आवशे रिपोर्ट राइटिंग अहेवाल लेखन 5 मार्क्स में। तो આવી રીતે તમારું संपूर्ण 50 मार्क्सનું प्रश्नपत्र रहेशे। बात करिए આપણે કેવી રીતે પ્રશ્ન હશે સમજીએ સૌથી પહેલા। तो अहींया मैं तमने जे कीधुं ए ज परिरूप आपेलुं छे के भाई विभाग ए तो के भाई 10 मार्क्सनी अंदर आवशे ऑब्जेक्टिव प्रकारना प्रश्नों। त्यारबाद विभाग बी तो के भाई कॉम्प्रिहेन्शनने लगतो हशे, कुल 9 मार्क्सनो पूछाशे। एना पछी आपणे वात करीए विभाग सी तो के भाई रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेन्शन 8 मार्क्सनो आवशे अने फंक्शन 2 मार्क्सना आवशे, जेम के समरी राइटिंग छे, न्यूज क्लिप एक आपेली होय एमांथी आंसर लखवाना होय, स्टेन्जा एटले के काव्य आपेलुं होय एमांथी अने ट्रांसफॉर्मेशन चित्र आपेलुं होय एमांथी लखवानुं। त्यारबाद फंक्शन एटले के ग्रामरनी वात करीए तो 8 मार्क्सना आवशे जेमां रिपोर्टेड स्पीच एटले के डायरेक्ट इनडायरेक्टनी वात थाय छे। त्यारबाद एडिटिंग एक आवशे एटले के एक पेरेग्राफ आपेलो होय एमां भूल होय आपणे सुधारवानी होय। त्यारबाद विभाग ई सेक्शन ई कुल 13 मार्क्सनो छे जेमां इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, पेरेग्राफ राइटिंग
અને રિપોર્ટ રાઇટિંગ, આવી રીતે કુલ 13 માર્ક્સનું પૂછાય છે. તો હવે જોઈએ સૌથી પહેલાં આપણું અહીંયા તમને આપેલું છે કે ભાઈ કયા કયા વિભાગની અંદર કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાય છે. તમે એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. ઓકે, હવે જોઈએ સૌથી પહેલાં પેપર કેવું આવશે. તો જો અહીંયા એક પ્રશ્નપત્ર આપેલું છે. આ નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર છે. કોઈ ઓરિજિનલ આનું આ પરીક્ષામાં તૈયાર કરીને જવાનું નથી, પણ એઝ અ રેફરન્સ તરીકે તમે આને યુઝ કરી શકો કે ભાઈ મારું પેપર આવી રીતે આવશે. જેમ કે જોઈએ સૌથી પહેલાં વિભાગ એ, તો એની અંદર 2 પ્રશ્ન આવશે ને, એ તમારે સાચા અથવા તો ખોટા હશે, એટલે કે ટ્રુ ફોલ્સ જેને આપણે કહીએ. જેમ કે જો અહીંયા આપેલું છે કે ભાઈ ફિઝિકલ ડિસીઝ, એ રીતનું જે વાક્ય છે, આ વાક્ય સાચું છે કે ખોટું એ આપણે લખવાનું છે. એના પછી બીજું એક વાક્ય અરુણિમા સિન્હાવાળું આપેલું છે કે ભાઈ એ નેશનલ લેવલની વોલીબોલ પ્લેયર હતી, તો કે આ વિધાન સાચું છે, તો એની સામે શું લખવાનું? ટ્રુ. અને વિધાન ખોટું હોય તો એની સામે શું લખવાનું? તો એની સામે લખવાનું ફોલ્સ, FALSE. વિધાન સાચું હોય તો ટ્રુ કે ફોલ્સ, આવી રીતે 2 પ્રશ્ન પૂછાશે. એના પછી મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો બીજી સૂચના આપેલી છે ફાઇન્ડ એન્ડ રાઇટ ધ નિયરેસ્ટ મિનિંગ, એટલે કે અહીંયા તમને 2 શબ્દ આપેલા છે. એ શબ્દનો નજીકનો અર્થ દર્શાવતો શબ્દ આ 4માંથી આપણે લખવાનો છે. આ 4માંથી નજીકનો અર્થ દર્શાવતો કોઈ શબ્દ હોય એ લખવાનો છે. જો અહીંયા આપેલું છે એ શબ્દનો 2 માર્ક્સમાં પૂછાશે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે આગળ વાત કરીએ તો એક સૂચના આપેલી છે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ લેંગ્વેજ ફંક્શન given in the brackets and write against them, અથવા તો એ સેન્ટેન્સની સામે. તો કહેવા એવું માગે છે કે ભાઈ નીચે કૌંસની અંદર તમને લેંગ્વેજ ફંક્શન આપેલા છે. એ ફંક્શન અહીંયા જે વાક્ય દર્શાવતું હોય એની સામે લખવાનું છે. જેમ કે હું તમને અહીંયા એક વાક્ય કહું, એના પછી આપણે વાત કરીએ. They prepared the speech very nicely yet he was not selected. આનું ગુજરાતી એવું થાય કે ભાઈ ધ્યેય છે એમણે બહુ સારી રીતે સ્પીચની તૈયારી કરી હતી, છતાં પણ એ સિલેક્ટ થયો નહીં. તો અહીંયા યત આવે છે ને કોન્ટ્રાસ્ટ, વિરોધાભાસ દર્શાવે છે કે ભાઈ તૈયારી સારી કરી છતાં પણ સિલેક્ટ થયો નહીં. તો આની સામે શું લખવાનું? ઇન્ડિકેટિંગ કોન્ટ્રાસ્ટ, આ લખી દેવાનું. આવી રીતે છે. અને એના પછી અહીંયા બીજું વાક્ય તમને એક આવડે તો બીજું તો ઓટોમેટિક આવડી જ જાય. જેમ કે જો અહીંયા 6 નંબરનું ક્વેશ્ચન આપેલું છે હેડ યુ ટોલ્ડ વેરી ફોર નીટ યુ વુડ હેવ બીન ક્વોલિફાઈડ. તો અહીંયા આપેલું છે એક્સપ્રેસિંગ કન્ડિશન ઇન ધ પાસ્ટ, કે ભાઈ ભૂતકાળની કોઈ આદત દર્શાવે છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ સૂચના આપેલી છે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ રિસ્પોન્સ, એટલે કે ભાઈ અહીંયા ફંક્શનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એનો રિસ્પોન્સ આપવાનો છે. કે જો અહીંયા ધર્મશ એક વાક્ય બોલે છે કે ભાઈ આઈ ફીલ ઓનેસ્ટલી ટુડે, અહીંયા સજેશન આપવાનું છે. તો આપણે એને સજેશન શું આપી શકીએ? અહીંયા તમને આપેલું છે કે પ્લીઝ ગો એન્ડ ટેક રેસ્ટ એટ હોમ, ડોન્ટ વર્ક હાર્ડ કોન્સ્ટન્ટ્યુટલી. એના પછી ઇફ યુ આર સિક યુ કેન કન્સલ્ટ અ ડૉક્ટર. તો આવી રીતે તમારે આમાંથી સજેશન આપવાનું છે, એક સલાહ આપવાની છે. તો તમે એને શું સલાહ આપો એ અહીંયા તમારે એની સામે લખવાની છે. એ ફંક્શન તમે ભણ્યા હો તો તમને સારી રીતે આવડી જાય. 2 પ્રશ્ન એવા આવશે. એના પછી નેક્સ્ટ સૂચના આપેલી છે કે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ક્વેશ્ચન ટુ ગેટ ધ અંડરલાઇન વર્ડ અથવા તો ફ્રેઝ એઝ આન્સર. કહેવા એવું માગે છે કે અંડરલાઇન શબ્દ કરેલો છે એક, અને આ જે વાક્ય આપેલું છે એ જવાબ છે. તો એવો તમે અહીંયા અંડરલાઇન કરેલો શબ્દ છે એની જગ્યાએ એની પ્રશ્ન બનાવવાનો છે. તો આમાંથી કયો પ્રશ્ન બની શકે એ આપણે લખવાનું છે. 2 માર્ક્સની અંદર 2 પ્રશ્ન આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ બી બહુ સરળ છે. કંઈ નથી કરવાનું કે ભાઈ રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે પેરેગ્રાફ વાંચો અને એની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. કુલ 6 માર્ક્સના પેરેગ્રાફ આપેલા છે. ઓકે, 3 પેરેગ્રાફને 2 ક્વેશ્ચન એની નીચે આપેલા છે. ત્યારબાદ બીજો પણ પ્રશ્ન આપેલો છે, એ પણ બહુ સરળ છે 3 માર્ક્સની અંદર, કે ભાઈ રીડ ધ ફોલોવિંગ ફેસેસ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન ગિવન બિલો ઇટ, એટલે કે પેરેગ્રાફ વાંચો અને એની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. આ અનસીન પેસેજ છે, તમારી ટેક્સ્ટ બુક 12નો પેરેગ્રાફ. આમાંથી તમારે પ્રશ્નના જવાબ ગોતવાના છે. ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ સીની આપણે વાત કરીએ તો 20 નંબરના ક્વેશ્ચનની અંદર એક સમરી રાઇટિંગ આવે છે 3 માર્ક્સની અંદર, કે ભાઈ રીડ ધ ફોલોવિંગ પેસેજ એન્ડ રાઇટ ઇટ્સ સમરી, એટલે કે આપેલો પેરેગ્રાફ વાંચો અને એનું સંક્ષેપીકરણ કરો અને સજેસ્ટ અ સુટેબલ ટાઇટલ ટુ ઇટ, એટલે કે એક ટાઇટલ એને આપવાનું છે. ટાઇટલનું 1 માર્ક્સ અને સમરીના 2 માર્ક્સ, આવી રીતે કુલ 3 માર્ક્સમાં પૂછાતું હોય છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક સૂચના આપેલી છે
રીડ ધ ન્યૂઝ ક્લિપિંગ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે અહીંયા એક ન્યૂઝ ક્લિપ આપેલી છે, એ તમે વાંચો અને એની નીચે જે 3 પ્રશ્નો આપેલા છે એ 3 પ્રશ્નોના તમે જવાબ લખો. જો અહીંયા આપેલું છે વોટ ઇઝ 3D પ્રિન્ટિંગ હાઉસ ચીપર, તો આવી રીતે. એના પછી નેક્સ્ટ એક સૂચના આપેલી છે એ છે રીડ ધ સ્ટેન્જા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, એટલે કે આપેલું કાવ્ય, આપેલું પોઈમ વાંચો અને એની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. તો અહીંયા 2 પ્રશ્ન આપેલા છે. જો વેન ડીડ ધ પોએટ સીક ધ શેડ ઓફ ટ્રી, અને બીજો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે એ. ત્યારબાદ આપેલું છે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ, 2 માર્ક્સની અંદર આવશે. અહીંયા આપેલું છે રીમા વોઝ સ્માર્ટ ગર્લ, અને અહીંયા સ્ટાર્ટ લાઇક ધીસ અને શરૂ કરેલું છે સીમા ઇઝ. તો કહેવા એવું માગે છે કે ભાઈ આ છે એ ભૂતકાળ છે અને ઇઝ આપેલું છે એટલે આ વર્તમાન કાળ છે. તો આ સંપૂર્ણ પેરેગ્રાફને આપણે વર્તમાન કાળની અંદર ફેરવવાનો છે એવું કહેવા માગે છે. એના 2 માર્ક્સ તમને આપશે. ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ ડીની આપણે વાત કરીએ તો 3 માર્ક્સની અંદર રિપોર્ટેડ સ્પીચ, એટલે કે જેને આપણે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કહીએ છીએ, એને આ જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે, સ્પીચ આપેલી છે, એને ઇનડાયરેક્ટની અંદર ફેરવવાની છે. કુલ 3 માર્ક્સ. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે વાત કરીએ કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સ યુઝિંગ ધ ફંક્શન ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ, એટલે કે કૌંસમાં આપેલો શબ્દ પસંદ કરી અને અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા પૂરી કરવાની છે. 3 માર્ક્સમાં આવશે. ત્યારબાદ આપેલું છે રીરાઇટ ધ પેરેગ્રાફ કરેક્ટિંગ ઇન ધ એરર, એટલે કે અહીંયા પેરેગ્રાફ આપેલો છે, આ પેરેગ્રાફની અંદર જે નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે એ શબ્દ ખોટા લખેલા છે અથવા તો એમાં કંઈક ભૂલ છે, કંઈક એરર છે, એ તમારે સુધારીને લખવાની છે. 2 માર્ક્સમાં આવશે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે વિભાગ ઈની વાત કરીએ તો વિભાગ ઈની અંદર પહેલો જે ક્વેશ્ચન, એટલે કે 32 નંબરનો પ્રશ્ન આપેલો છે કે ભાઈ સ્ટડી ધ ફોલોવિંગ ટેબલ એન્ડ રાઇટ ઇન અબાઉટ 80 વર્ડ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ, એટલે કે આ જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એટલે કે જે ડેટા આપેલો છે, જે ચાર્ટ આપેલો છે, જે ટેબલ આપેલું છે, એનો અભ્યાસ કરો અને 80 શબ્દની અંદર એનું વર્ણન કરો. એટલે કે આ કોષ્ટક ઉપરથી આપણે પેરેગ્રાફ બનાવવાનો છે. તો તમે લખી શકો કે ભાઈ ધીસ ડેટા ઇઝ શો ટીચિંગ સ્ટાફ ઓફ VM ખત્રી આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ. આવી રીતે તમે લખી શકો અને પછી લખી શકો કે ભાઈ VM ખત્રી આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ટોટલ સ્ટાફ ઇઝ 300. આવી રીતે તમારું આખું 80 શબ્દની અંદર વર્ણન કરવાનું છે. અહીંયા તમને જોઈ શકો કે ભાઈ એની ક્વોલિફિકેશન આપેલી છે અથવા તો એનું જે કહી શકાય કે એજ ગ્રુપ આપેલું છે, એની જાતિ આપેલી છે, ક્યારે એ લોકો હાજર થયેલા, એટલે કે અપોઇન્ટમેન્ટ આપેલી છે, પરમનન્ટ છે કે ટેમ્પરરી છે, એ રીતે બધું આપેલું છે. તો એવી રીતે તમે એનું વર્ણન કરી શકો. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ આવે છે, જેને આપણે ગુજરાતીમાં નિબંધ કહીએ છીએ અને અંગ્રેજીમાં એસે રાઇટિંગ કહીએ છીએ. તો અહીંયા આપેલું છે કે ભાઈ રાઇટ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 150 વર્ડ યુઝિંગ ધ કી પોઈન્ટ, એટલે કે તમને એક પોઈન્ટ્સ આપેલા છે, એ પોઈન્ટ્સનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એક પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. અને સૌથી મોટો બેનિફિટ એ છે કે અહીંયા તમને પોઈન્ટ આપેલા છે, એ પોઈન્ટના આધારે આપણે 150 શબ્દ કીધા છે. તો 1 થી 1.5 પેજ છે, તમે ભરો. 1.5 પેજ તો નહીં, 1 પેજ ભરો તો એ આરામથી થઈ જાય, પણ અનુકૂળતા હોય તો 1.5 પેજ લખો એટલે આરામથી તમને 5માંથી 3, 3.5 કે 4 માર્ક્સ મળી જતા હોય છે. ત્યારબાદ લાસ્ટ એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે પ્રિપેર અ બ્રીફ રિપોર્ટ ઓન સેલિબ્રેટિંગ ઇન્ટરનેશનલ યોગ ડે ઇન યોર સ્કૂલ, એટલે કે ભાઈ તમારી સ્કૂલની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવાનો એનો એક રિપોર્ટ અથવા તો અહેવાલ તૈયાર કરો. તો અહીંયા તમારે કંઈ નથી કરવાનું. રિપોર્ટની અંદર શું હોય તો કે ભાઈ તારીખ અને સ્થળ લખી દેવાનું અને એના પછી ઇન્ટરનેશનલ યોગ દિવસ કેવી રીતે મનાવાયો, કેવી રીતે સેલિબ્રેટ થયો, એ બધું લખવાનું છે. અહીંયા તમને પોઈન્ટ્સ આપેલા જ છે. ઓકે, તો મિત્રો આશા રાખું છું કે અંગ્રેજીનું સંપૂર્ણ પ્રશ્નપત્ર અહીંયા તમને સમજાઈ ગયું હશે. છતાં પણ જો કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કોમેન્ટ્સની અંદર અમને જણાવી શકો છો, અથવા તો સ્ક્રીન પર અહીંયા તમને નંબર પણ ફ્લેશ થાય છે અને ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી સારથી સપોર્ટ એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરશો તો આરામથી તમને એની અંદર સંપૂર્ણ માહિતી મળી જશે. તો મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.